Bismillahirrahmanirrahim. Bütün canlı hem cansız varlıklarını yaratuvchi, bizni tufraqdan barlıkka kitirip, tenibizge can indiruvchi hem ey bendelerim, kıska ömrügizni, sanavlı kun hem tunlarigizni izgilikte ütkerigiz. Günahlardan saqlanıgız dip terbiye beruvchi Alloh Teala'ga maqtav hem rahmetlerimiz bulsun. Peygamberlerinin ahırısına hem en nurlusuna ölümni isке tişirigiz. Ecelni iste tutu dünyadağı barlık lezzetlerini unuttura dip eytuvchi Muhammed aleyhisselamga dua hem selamlarimiz yürüşsün. Ey siyikleniyim, tenimden canım çıkkanda siz yanıma jıyılıp birni işli almay basıp durganda dünyalıkta bir de görülmegen zatlar, yani ferişteler yanıma jıyıldılar. Aradan birisi canlı tenden çıkaruvchi Gazrail ferişte idi. Şul mizgilde ahirette qaytacak urnumni ko'rsatdilar. Yalqınlı otlar bilen tutırılgan ul urunның ming'a azirlangan jaza yurti buluğun anladım. İşim korku bilen tolup, tenim titrenüden kıltırı başladı. Ey kadirli eniyim, bu hallerini başımdan geçirgende sizni tanıyda almadım. Gazrail feriştege karab algan sayın korkum arta bardı. Dünyada yaşaganda şiklengen ömrümni gamsizlik bilen gaflette ütkergenimni küz aldıma getirip, ey Rabbim, izgilik işler için ölümni kechiktir dip Alloh Teala'ga yalvarıp meni dünyada kaldırığın diledim. Amma ölüm kelganda dualar bilen ütünüler endi kabul etilmey, kelgan ajalda kechiktirilmeyken. Aniyim, siz benim sözlerimni birsinde elbette işite almadınız. Tiş kuruşinin sözlerin hem kurgan hallerin birov de bile almağını kibik, siz de men kurganlarni ko'rmaydingiz. Çünkü eli sizge ecel nöbeti çıratı jitmegen, siz eli merhumna dünyasına da ayak basmayın. Ey aziz eniyim, dünyada ölüm açısı turunda silevlerini işitkenim buldu. Şundan da ölüm açısın dünyavi til bilen anlatıp bulmayı. Ölüm açısının dehşetin üzün keçirgenden soňgana anlysın. Üzün keçirgenden soňgana anlay alasın. Hatta Peygamberimiz aleyhisselamның da Rabbim ölüm açısın jingiley dip dua kılığı hakkında Hazretler vaazlarında sililer idi. Ol vaaz sözleri kulağımның birsinden kirip ikincisinden çıkıp gite durdu. Tirimli tenimden türülete saldırgan gibi tuyam. Emin canımның çıkmaska tilep yak-yakka bergelengenin duyam. Ferişteler suva kıyılar. Şul revişte gazap ko'rsatuvlari tenden canım çıkkancha to'xtamadı. Emin ni kıyılar, ni gazaplılar, nerse işledim son dip oylayım. Soğundan anladım, bular dünyalıkta işlegen, eşeki pişrak amellerim için iken. Gazrail yeneşesinde iki ferişte var idi.
Alarның birsi rahmet feriştesi, ikincisi gazap feriştesi iken. Gazrail tenden çağrılgan canını şul feriştelerinin birisine tapşıra. Minim canımны Gazrail gazap feriştesine tapşırdı. Şul çak ahirette bulacak urunumның zehər hem kutsuz bulacağın tıyıp kaltandı. Ey eni canım, körgenlerimnin ağırlığın bir nişik anlata almayayım. Feriştelerini kuruya ayaklarım bir-birisine tutaştı. Siz bunu körgensizdir deb oylayım. Әлі әни исеңдәме? Син күз яшьләрең белән елап, кем коткарыр икән улымны дип бәргәләндең. Дөньяда эшләгән хата гынаһларым өчен җанымны фәрештәләр газаплап, тәнемнән айырдылар. Монда аларны нәзигат фәрештәләре дип атыйлар. Әгәр дә эшләгән изге гамәлләрем булган булса, җанымны нәзигат фәрештәләре җиңеллек белән чыгарырлар. Һәм әй Аллаһның бәндәсе дип йомшаклык белән эндәшеп, Раббыбызның сәламе ирешсен сиңа диярләр иде. Тик мин мондый сәгадәткә ирешә алмадым. Әй сөекле әнием, әгәр дә җан алучы Газраил килгәндә тәһарәтем булып, янымда берәү Коръән укып торган булса, бәлки шул кадәр авырлыклар күрмәс тә идем, үлемем дә җиңелрәк булыр иде. Газраил шул кадәр куркыныч сүрәттә килде, күзләрем сукрайган булса иде дип уйладым. Әмма маңгай күзләре сукыр булса да, аны күңел күзләре белән һәр кеше күрәчәк. Әй кадерле әнием, тәнемнән җаным чыкканда, аякларымның боздай салкын булуын, сулыш җитмәүдән йөзем каралып, авызымнан күбекләр килүен син дә күргәнсеңдер. Ул вакытта миңа үлем килүен күреп, син кычкырып елап җибәрдең, ә күз яшьләрең күктән яңгыр яуган кебек минем каралган йөземә ага иде. Әй әнием, дөньяда изге эшләрем булган булса, йөзем каралмас, газаплы сулаудан авызымнан күбекләр дә чыкмас иде. Барыгыз белән дә бәхилләшеп, لا إله إلا الله محمد رسول الله дип җиңеллек белән җан биргән булыр идем. Маңгаемнан тирләр чыкканын, йөземнең нурлы булганын күрер идегез. Әй газиз әнием, тәнемне юып гысыл кыйндыргач, гәүдәмне кәфенлеккә төрдегез. Аллаһ Тәгаләнең каршына алып үтәр өчен фәрештәләр дә җанымны кәфенләп күккә алып киттеләр. Беренче каттан үтәр өчен рөхсәт сорадылар. Амма изге гамәлләрем булмаганга күк ишекләре ачылмады. Аннан Сиджил дигән урынга алып киттеләр һәм анда исемемне гөнаһлылар исемлегенә теркәделәр. Ни үкенеч, ни хәсрәт миңа әнием. Әгәр кылган изгелекләрем булса, күк ишекләре ачылыр иде. Җанымны да Гиллин дигән урынга алып барып, яхшы кешеләр исемлегенә теркәрләр иде. Әй әни җаным, үлде дип күзләремне капладың,
Мин җансыз калган тәнемә карап тора идем. Кайберләрегез кычкырып елый башлады. Мондый тавышлы елауларыгыз җанымны тагы да борчып, хәсрәтемне арттырды. Кайберләрегез хәер дуга теләп мине сөендерде. Чөнки ул дугаларга фәрештәләр дә амин дип тордылар. Әнием, сезгә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте ирешсен. Тәнемне паклап, кәфенлеккә төреп, җиназа намазы да укылды. Ләкин җиназага күбрәк кеше килгән булса, син өчен зуррак булыр иде. Җиназага килүчеләр дә никадәр олы савапка ирешәчәкләрен белсәләр иде, бу намазны нинди генә дөнья малына да алыштырмаслар иде. Әй сөекле әнием, бер көнне каберем янына килеп, миңа сәлам бирдең. Мин ишетеп сәламеңә җавап кайтардым. Син ишеттең микән? Әнием, каберем янына килүеңне ашкынып көтеп торам. Яныма ешрак кил, дуга кылырга онытма. Миңа ачуланма, зинһар. Хәлләрем әйбәт түгел. Дөньялыкта гомеремне буш һәм файдасыз эшләр белән үткәргәнемә монда шуның җәзасын күрәм. Әй әни, әле имансыз булып кергән булсам, ниләр күрер идем. Монда имансыз булып керүчеләрнең рухлары 7 кат җир астында Сиджин дип аталган капкара кышлар эчендә газаплана. Ни үкенечләр ул адәмнәргә. Әй кадерле әнием, изге гамәлләре булган мәрхүмнәр монда бер-берсе белән күрешә дә алалар. Иманлы булып, изгелекләр белән килгән кешеләр дөньялыктагы хәлләре турында бер-берсен күреп сөйләшәләр. Әмма миңа күрешү тыелган. Дөньялыкта ахирет турында уйламый, гамсыз йөрүем булардан мине мәхрүм итте. Каберемне хәтәр төрмәгә әйләндерде. Изгелекләрем юк, шунлыктан әтием белән күрешергә дә рөхсәт итмиләр. Әй газиз әнием, тәнемне кабергә кертеп, җир юрганы белән көмеп куйганнан соң, рухымны тәнемә кайтардылар. Шул минутта күмәргә килгән туганнарымның Илләренә кайтып киткәндә атлаган тавышларын ишеттем. Алар ираклашканнан соң яныма 2 фәрештә килеп басты. Беренчесе Мункир, икенчесе Накир исемле фәрештәләр. Икесе дә сораулар бирә башлады. Раббың кем? Динең нинди? Пәйгамбәрең кем? Нинди гамәлләр белән килдең? Бу сорауларның берсенә дә ышанычлы һәм дөрес җавап бирә алмадым. Алар сорау биргәндә кыт очып, кычкырудан башка аваз чыгара алмадым. Әнием, Коръән белән яшәгән кешеләр, мөселманнар бу сорауларга җиңеллек белән җавап кайтаралар. Тәрбиячең кем? Тәрбиячем Аллаһ. Динең нинди? Динең Ислам. Пәйгамбәрең кем? Пәйгамбәрем Мухаммад алейһиссалам. Нинди гамәлләр белән килдең? Изге гамәлләрем белән килдем дип җавап кайтаралар. Әй әни җаным,
bir sorауга да җавап бирә алмагач, фәрештәләр газаплауларын дәвам иттеләр. Яткан урыным тарая бара. Иртән һәм кичен һәр көнне җәһәннәмдәге ятачак урынымны күрсәтеп торалар. Үзем, бәлки бу котычкыч урын миңа насыйп булмас дип өметләнәм. Кабердә күрсәтелгән газаплаулар, мәхшәрдә күрсәтеләчәк авырлыклардан гөнаһларымнан пакламасмы дип уйласам да, һаман куркам. Кабердә күрсәтелгән газаплар гөнаһларымны паклый алмаса, шиксез җәһәннәм чокырына ыргытачаклар. Чөнки гөнаһларымнан арынып бетмичә, җәннәткә керү юк. Әй сөекләнием, җәннәткә керергә бик телим. Аның гүзәллеген дөнья теле белән аңлатып булмый. Ул җәннәттә кеше күзләре күрмәгән, колаклары ишетмәгән һәм күңелгә дә килә алмаган байлыклар әзерләнгән. Әнием, җәннәткә керергә һәм аның нигъмәтләренә ирешергә теләсәң, бер туктамый изге гамәлләреңне эшләп тор. Әмма һич онытма. Дөнья ахиретнең кырыдыр. Дөньяда изгелек орлыклыгы чәчкән кешеләр аның чиксез нигъмәтләрен җәннәттә күрерләр. Җәннәттәге дәрәҗәләр дөньядагы изгелекләргә һәм күркәм әхлакка бәйле. Җәһәннәмдәге газаплар дөньяда эшләгән гөнаһларга бәйле. Әй кадерләнием, монда барысы да минем кебек газапта түгелләр. Берәүләрнең каберләре җәннәт бакчаларыннан бер бакчага охшаган. Чөнки алар гомерләрен изгелек эшләп уздырганнар. Дөнья һәм ахирет эшләрен бер тигез алып барганнар. Шуңа да алар улуг нигъмәткә ирешкәннәр. Дөньяда Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәгәннәре өчен аларга иртә һәм кичен җәннәттәге яшәячәк урыннары күрсәтелеп тора. Аларның каберләре көннән-көн нурлана, зурая. Аларның дөньяда укыган Коръәннәре, алган тәһарәтләре, теллә торып укыган намазлары каберләрен балкытып тора. Әй әнием, миңа ни үкенечләр, мәгънәсез эчү мәҗлесләрендә йөреп, исерек хәлдә өйгә кайтып, сине рәнҗеткәнем, сиңа авыр сүзләр әйткәнем өчен бик үкенәм. Әгәр дә кире дөньяга кайтып булса иде, бөтен көчем белән Аллаһ Тәгалә өйрәткән хөкемнәрне үтәп яшәр идем. Әй газиз әнием, монда шундыйлар да бар. Аларга сыкланып карыйм. Аларның тәннәре череми. Җирдә яшәүче бер хайван да аларга ырынмый. Аларның тәннәре кабердә булса да, рухлары җәннәт бакчаларында яши. Алар әүлиялар. Дөньяда булган чакларында, һәр хәлләрендә Аллаһны зикр итүчеләр. Әлбәттә, дөньяда кайберәүләр кабер тормышына ышанмыйлар, инанмыйлар. Аннан кайткан кеше юк, чирибез дә бетәбез дип әйтәләр. Мин дә бу сүзләргә ышанырга бик теләр идем. Әмма бу сүзләр адәмнең наданлыгыннан килә икән. Дөньяда пәйгамбәрләр, галимнәр, хәзрәтләр сөйләгән сүзләр, вәгазьләр
аңлатмалар барысы да хак икән. Кат-кат кабатладым һәм кабатлыйм. Бу кабер дөньясы буш бер дөнья түгел. Монда хәлләрне аңлату өчен дөньяви телнең көче җитми. Бер сүз белән әйткәндә, әнием, бу дөнья минем өчен куркынычлы һәм зәһәр. Сиңа бит Аллаһтан акыл бирелде. Нигә фикерләмәдең, уйламадың, ахиретеңә әзерләнмәдең дип фәрештәләр башыма китереп бәрәләр. Күзләремнән утлар чәчри. Минем кычкыруларымны җиннәр белән кешеләрдән башка бөтен хайваннар ишетә. Бу азаплар кайчанга кадәр дәвам итәр икән? Әй сөекле әнием, синең минем өчен хәсрәтләнеп һаман күз яшь түгүләрең минем газабымны арттыра. Синең дуа кылуың, рухыма Коръән багышлавың хәлемне күпкә җиңеләйтә. Ананың балага, баланың анага кылган дуалары пәрдәсез кабул ителә. Кабер газапларын арттыра торган зур гөнаһлар турында Пәйгамбәр алейһиссәламның хәбәр иткәнен әйтәләр иде. Бу чыннан да шулай икән. Мәсәлән, гайбәт сөйләгән, кеше арасында сүз йөрткән, бер-берсен дошман иткән бәндәләр каберләрендә аңлата алмаслык дәрәҗәдә газапланып яталар. Әй кадерле әнием, берәүгә бурычлы калган идем. Бурычымны кайтара алмыйча дөньядан аерылдым. Шуңа да газаплыйлар. Әнием, зинһар өчен өстемдә калган бурычларымны үтә. Бурычларымны үтәсәң, газаплануларым җиңеләер иде. Әй әнием, әйтергә дә тартынам, әйтми дә булмый. Дөньяда яшәгәндә берничә кешенең әйберләрен урлаган, бер-ике кешене ялганлаган идем. Аларга хыянәт эшләдем. Бу гөнаһларымның ачысын аңлатырга сүз дә таба алмыйм. Шулай да башкалар белән чагыштырганда хәлем әле башкачарак. Чөнки алар гаҗәп каты тавыш белән кычкыралар. Кычкыру авазларыннан мин дә тетрәнеп китәм. Алар нигә бу хәлгә төшкәннәр диярсез? Чөнки хаксыз кеше үтергәннәр, зина кылганнар, гамәлләрендә икейизле булганнар, ятимнәрне, мискиннәрне һәм фәкыйрьләрне рәнҗеткәннәр, туганнары белән якын мөгамәләдә яшәмәгәннәр, араларын бозганнар. Әй газиз әнием, форсаттан файдаланып кайбер киңәшләр биреп китмәкчемен. Исеңдә калдыр һәм исәннәргә дә аңлат. Коръән Кәримдә һәм Пәйгамбәребез Мөхәммәд алейһиссәлам хәдисләрендә аңлатылган гыйлемгә ышануың, инануың нык булсын. Мин эшләгән гөнаһларны эшли күрмә. Дөньяда бирелгән барлык нигъмәтләр безне сынар өчен бирелгән, ә мин шуны кабердә генә аңладым. Өстеңә йөкләнгән боерылган гыйбадәтләреңне кимчелек китермичә үтә. Изгелекләр эшләргә вакытта дөньядан алып килә торган бердән-бер байлыгыбыз изгелек, шуны онытма. Кабер дөньясында изгелек эшләү мөмкинлеге булмаслыгын исеңнән һич тә чыгарма. Гали разыяллаһу анһу
әйтә: дөньяда гамәл бар, хисап юк. Ахирәттә хисап бар, гамәл юк. Бу сүзләрне күңелеңдә калдыр. Һәр намазыңның ахырында кабер газабына юлыкмауны теләп дуа кыл. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах дигән дуаны, зикерне еш укырга омтыл. Авыл еланнан кешеләр ничек качсалар, син дә гөнаһ эшләүдән шулай кач. Гөнаһың никадәр аз булса, җәһәннәмнән шул кадәр ерак булырсың. Дөньялыкта яшәгәндә хәзрәтләрнең вәгазьләрендә ишетә идем. Пәйгамбәрбез алейһиссәлам кабер ул җәннәт бакчаларыннан бер бакчадыр, яки җәһәннәм чокырларыннан бер чокырдыр дип әйтә торган булган. Инде бу сүзләрнең дөрестлеген үз күзләрем белән күрдем. Әнием, дөньяда булган вакытыгызда бәхилләшегез, бер-берегезне рәнҗетмәгез. Рәнҗетсәгез икән, гафу итешегез. Чөнки Аллаһ Тәгалә бәндәләрнең үз араларында булган хәлләрне чишүне үзләренә тапшырадыр. Әй әни җаным, монда алып килә торган иң кадерле нигъмәт Аллаһ Тәгаләдән курку. Аллаһның боерыкларын үтәмәүдән курку, кушканнарын үтәү, рәхмәтенә өметләнү. Кабер дөньясына бурычлы булып килә күрмә. Дөньядан бурычлы булып килүчеләрнең хәлләре начар. Әнием, безнең яныбызга килгән вакытыгызда сәлам бирергә онытмагыз. Ассаламу алейкум я әһләл кубур ва инна иншааллаһ бикум лаһикун дигән дуаларны әйтә күрегез. Ягъни сәлам булсын сезгә, әй кабер әһелләре дип әйтегез. Укыган Коръәннәрегезнең, бирәчәк садакаларыгызның бер өлешен безгә дә бүләк итегез. Шуны да әйтеп китим. Кабер янына килгәннән соң бездән берни сорамагыз. Чөнки безнең сезгә бирерлек әйберләребез юк. Зиратка килеп каберләрне күргәндә, сездә фикерләп уйлану һәм гыйбрәтләнү булсын. Бу кабер içində яткан кешеләргә килгән үлем тиздән миңа да киләчәк. Дөньяда җыйган байлыгымны калдырып, кап-караңгы үрдә ялгызымны калдырып китәчәкләр дип уйланыгыз. Зиратка килгән вакытыгызда кабер өстенә басмагыз һәм утырмагыз. Каберлекләр арасында хаҗәтләрегезне үтәмәгез. Бу эшләр кабер әһләрен рәнҗетә, кимсетә, ә сезгә гынаһ булып языла. Әнием, сиңа рәхмәт әйтергә телим. Мине күмгән вакытта зиратка кермәдең. Күмгән вакытта хатын-кызларның зиратка керүләре мәрхүмнәрне рәнҗетә. Чөнки мәрхүмгә дуа кылыр өчен килгән барлык фәрештәләрнең дуасыннан мәхрүм итә. Әй сөекләнием, мөмкин булса каберем өстенә агач утырт. Ул минем хәлемне җиңеләйтер, минем өчен истигъфар кылыр. Зинһар каберем янында үкси-үкси елап утырма. Синең аккан күз яшьләрең сәбәбеннән су эчендә яткан кебек булырмын. Беләсеңме, дием, зиратта яшь килеш үлгән саф күңелле гөнаһсыз бәндәләр бар.
Аларның рухлары җәннәт бакчаларыннан бер бакчада, аларның хәлләрен белмичә ата-аналар күз яшь түгәләр. Ул кешеләрнең әти-әниләре алардан сорый алсалар иде, кире дөньяга кайтырга телисезме дип. Алар юк дип әйткән булырлар иде. Каберләр янында шәмнәр яндырмагыз, фото рәсемнәр куймагыз. Мәрхүмне хөрмәт итәм дип, киендереп тавытта күмә күрмәгез. Бу эшләр берсе дә мәрхүмне хөрмәтләү түгел, ә киресенчә җәберләү һәм рәнҗетүдер. Ап-ак кәфенлеккә төрү, кабер өстенә гади таш кую, таш өстенә исемен язу һәм аларның рухына дуга кылу, барысы да мәрхүмне хөрмәтләү булып санала. Әй кадерләнием, мондагы авыр хәлләрне аңлатып бетерү һич тә мөмкин түгел. Соңгы нәсихәтләремне әйтеп, хатыма нокта куймакчы булам. Кадерле һәм сөекле әнием, һәр эшендә Аллаһ Тәгаләгә таян, Аллаһка якын булырсың. Коръән белән гамәл кыл, туры юлда булырсың. Мөхәммәд алейһиссәламны үзеңә рухи укытучы ит, хәерле гомер кичересең. Үлгән кешеләрнең хәленә кара, ахирәтне истә тотырсың. Ачуыңны йот, үкенмәссең. Нәфсең белән һәр чак көрәшүдә бул, отарсың. Башкаларны кичерергә тырыш, син дә гафу ителерсең. Башкаларның кимчелегеннән гыйбрәт ал, аларны сөйләп йөрмә, үзең дә кимчелекләрдән пакланырсың. Харам ризык һәм эчемлекләр ашама, ичмә, дугаларың кабул булуын күресең. Булганга канәгать бул, иң бай кеше булырсың. Кешеләргә һәм хайваннарга карата мәрхәмәтле бул, син дә Аллаһның рәхмәтенә ирешерсең. Күңелеңдәге иманыңа туры бул, ахирәттә бәхетлеләр сафында булырсың. 5 вакыт намазыңны нинди хәлдә булсаң да үтә, ахирәттә хисабың җиңел булыр. Рамазан аенда ураза тот, нинди үлчәүләр дә үлчи алмаслык савапка ирешерсең. Мөмкинчелегең булса хаҗ кыл, ахирәт байлыгына юлыгырсың. Закат садакаларыңны мохтаҗларга бир. Алар сөенсен, үзең дә 2 дөнья нигъмәтенә ирешерсең һәм сөенерсең. Һәр эшендә сабыр бул, әнием. Без Аллаһтан килдек һәм аңа кайтуыбыз бар дип, авырлыкларны каршы ал, һәр төрле максатыңа ирешерсең. Сиңа Аллаһның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Газиз угылым. Хөрмәтле дин кардәшләрем, әлбәттә кабердән хат язу һич тә мөмкин түгел. Әгәр дә кабердәге хәлне аңлатып, аннан хат язып булса, ул хат нәк менә сезгә тәкъдим ителгән хәлдә язылган булыр иде. Чөнки бу хатта язылган хәбәрләр уйлап чыгарылган сүзләр түгел, бәлки Аллаһ Тәгаләнең китабы булган Коръән Кәримнән һәм Пәйгамбәребез алейһиссәламның mübarək hədislərindən alınğan sözlər.